ನಾಯಕರು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದಂತ ಆರ್ ಅಶೋಕಣ್ಣವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕಿ, ಮಾತೃ ಸಮಾನರಾದಂತ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. बोलो भारत माता के। ಈಗ श्रीमती सुमलता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांड्या लोकसभा, श्री सीपी उमेश डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मांड्या, श्री एस सचिदानंद आवर पॉपुलर कैंडिडेट, डॉक्टर सिद्धरमैया, श्री नंजुन देव गौड़ा एंड श्री रमेश, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए पहली बार आया हूं, इसलिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. नालवड़ी कृष्णराज बड़े आयब मैसूर के महाराजा की धरती है। यह तरैया कृष्णराज सागर डैम जिन्होंने बनवाया था, उनकी यह धरती है। यह उर्वी गोड़ा और नंजे गोड़ा, इनकी यह धरती है। और यह मां चामुंडेश्वरी देवी की यह धरती है। यह रंगनाथ स्वामी जी की धरती है और हमारे वेरी पॉपुलर अम्बरीश की भी यह धरती है। मेरे बहनों भाइयों, समझ गए? ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ये समझ गए इसको? ओके, आई तो ठीक समझ गए। मेरे बहनों भाइयों, 2018 का यह विधानसभा चुनाव होना है। 2018 में आप लोगों ने चुनाव हुआ था, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। 6 दिन के लिए येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद लगभग 1.5 ईयर के लिए कुमारस्वामी जी चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर बने और बसवराज जी मुंबई चीफ मिनिस्टर बने। सच्चाई है कि क्लियर मेजॉरिटी 2018 में न होने के कारण जैसी एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, वह स्टेबल गवर्नमेंट कर्नाटक को नहीं मिल पाई। 2003 ನಡೆದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ये सब सारे लोग ऐसे हैं, चाहे जो कुछ भी हो। मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसी भी सूरत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। हम आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहते हैं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮಗಿನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಡೆದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ? ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಜನ ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಡೆದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ये समाज को डिवाइड करके गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ करके गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। हमारे में और उनके में अंतर यह है, ये अपीजमेंट की पॉलिसी करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम बहनों भाइयों अपीजमेंट की अथवा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम जस्टिस और ह्यूमैनिटी यानी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग। ನಾವು ಜನರನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಜನರನ್ನು ಭೇದಿಸುವ, ಜನರನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इन लोगों ने, आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कह दिया, कहा कि ये जहरीले सांप के जहर है।
पॉइजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर। जैसे पॉइजन जीप पर चख लेने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है। मेरे भाइयों, आज तक हम लोगों ने किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं कहा है। प्राइम मिनिस्टर केवल व्यक्ति नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होता है। चाहे कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों न हो, उसको इस संस्था का आदर करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। आप पॉलिसीज की आलोचना कर सकते हैं, उसका स्वागत है, लेकिन पर्सनल अटैक इस तरीके से करना, मैं समझता हूं कि भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विश्वास करने वाले लोग हैं, इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ವಿಷದ ಸರ್ಪ, ವಿಷದ ಹಾವು, ಇವರು ವಿಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಇವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡದೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. मोदी जी की लोकप्रियता के कारण ये लोग बहुत हताश हैं। मोदी जी की लोकप्रियता के कारण ये लोग बहुत निराश हैं। इनके अंदर ईर्ष्या, जलन मोदी जी के प्रति पैदा हो गई है। इस कारण वो अपना मेंटल बैलेंस भी तोड़ चुके हैं, लूज कर चुके हैं अपना मेंटल बैलेंस। बहनों भाइयों, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, इन कांग्रेस के लोगों को जो इस प्रकार का आरोप हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगा रहे हैं, कम से कम उनके अंदर ऐसी शक्ति दो कि कम से कम वो हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के कारण जो उनको दर्द है, उस दर्द को वो सहन कर सके। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಇದನ್ನ ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ತರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳೆದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯನ್ನ ತಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಏನು ಇವರು ಕರುಳನ್ನ ಹಿಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कहती है वह करती है। हमारे वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कभी कोई अंतर नहीं होता है। हम लोगों ने 1951 में कहा था कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी, तो आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है उसको हम समाप्त कर देंगे। आपने देखा पार्लियामेंट में बहुमत मिलने के साथ ही हम लोगों ने चुटकी बजाकर आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस है जो कि इस समय हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स का स्टेटस है। ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे गवर्नमेंट चलाती है। सारी दुनिया इस सच्चाई को मानती है कि भारत में गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बढ़ाने वाला यदि कोई लीडर है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂಥ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಭಾई मोदी ಅವರು. आप लोगों ने इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी काम करते हुए देखा है। आप लगातार 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को भी काम करते हुए देख रहे हैं। शायद ही कोई ऐसी कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो इसके पहले जिस पर करप्शन का कोई चार्ज न लगा हो, लेकिन हम सीना ठोक कर कह सकते हैं 9 वर्ष गुजर जाने के बाद भी न तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर न किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के ऊपर कोई उंगली उठाकर कह सकता है कि उसके ऊपर कोई करप्शन की दाग लगी हुई हो। ऐसी गवर्नमेंट हम लोगों ने चलाई है।
ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪವನ್ನ ಯಾರೂ ಸಹ ಬೆಟ್ಟೆತ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಂತವರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನೀವು ಈ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವುದು. और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, इस बार बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी इस कर्नाटक में दीजिए, चाहे कोई बड़ा नेता क्यों न होगा। यदि कोई करप्शन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, वह गवर्नमेंट में बना नहीं रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, हम कर्नाटक की धरती से करप्शन को पूरी तरह से रूट आउट कर देना चाहते हैं। ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭರವಸೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಗಿಯಾದಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. एक भी ऐसी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही है जिस कांग्रेस की गवर्नमेंट पर करप्शन का चार्ज सेंटर में हो अथवा स्टेट में न लगा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के बारे में कोई नहीं कह सकता। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। वह कहते थे, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं लेकिन मैं लाचार हूं, क्या करूं, 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं लेकिन लोगों की जेब में केवल 14 पैसा 14 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखा होगा, यदि वह 100 पैसा वहां से भेजते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10,000 रुपया भेजते हैं, तो 10,000 का 10,000 आपकी पॉकेट में जाता है। बहनों भाइयों, एक भी पैसा करप्शन को भेंट नहीं चढ़ने पाता। ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೀವು ನೋಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡಪಾಯಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು 100 ಪೈಸೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರವೇ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 86 ಪೈಸೆ ಗಾಯಬ್. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗ ಆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳಿಸುವಂತ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೂರಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. और मैं यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जब भी इनकी गवर्नमेंट बनती है बराबर इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। और आपने देखा कि इनको लग रहा है सेंटर से हम जा चुके हैं, स्टेट में भी हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अब वो कह रहे हैं हम धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हम आरक्षण देंगे। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है मेरे बहनों भाइयों कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग बराबर संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। 1975 में भी, 1975 में भी संविधान की धज्जी उड़ाकर इन लोगों ने इमरजेंसी इस देश के ऊपर इंपोज किया था। हम जैसे लोगों को उठाकर जेल में डालने का काम इन्होंने किया था। बहनों भाइयों, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧ ಟಿಪ್ಪುವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮೂಡಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತು ಒಡೆಗಾಕಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರೇ. ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ಹನುಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹನುಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಡಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ
ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಸೀದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಆ ಮಸೀದಿನ ಮೂಡಲ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಡಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂತವ್ರು ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಕೂಡ ಸದೃಢ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಇವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂತ ಒಬ್ರು, ನಾನು ಅಂತ ಒಬ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀರಾ, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ದಿದ್ದೀರಾ, ದಿನ ಹೊಡೆದಾಟ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೋಡೆತ್ತು 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 ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತಿರೋರಪ್ಪ ಕೈಯೇ ಎತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದವ್ರ ಕತೆ ಏನು, ದೇವರೇ ಗತಿ ಅವ್ರ ಕತೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕುಂಟೆತ್ತ ಆಗ್ತವೆ, ಕಳ್ಳೆತ್ತುಗಳು ಕುಂಟೆತ್ತುಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಆ ಎತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜನ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು. ತಿರುಗಿ ಯಾವಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರು ತಿರುಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ JDS ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಓಡಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು JDS ಜೊತೆ ಓಡಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಏನಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ ಗೆಲ್ಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದಾನು ಕೂಡ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ಕುಟುಂಬನ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸಾಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸಬರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಣ. ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬ MLA ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಕ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ. KRS ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 75 ವರ್ಷದಿಂದ. 75 ವರ್ಷ ಈ 2 ಕುಟುಂಬಗಳು, ಇವ್ರ ಅಮ್ಮ, ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಿ, ಇವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲರೂ MLAಗಳಾಗವು. 75 ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಈ ಅಶೋಕನೇ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಕಂದಾಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜನತಾದಳ? ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಈ ಅಶೋಕ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡುವಂತದಕ್ಕೆ. ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 52,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. 52,000 ಜನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ 10,000 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಂಬಾಣಿ, ತಾಂಡ, ಕುರುಬರಟ್ಟಿ, ಗೊಲ್ರಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಆ ತರದ ಸುಮಾರು 3,000-4,000 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾವು ತಿಂಗಳ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ನಾನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಣ್ಣ ಈ ಚೆಕ್ ಐತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾರ್ವಾಡಿ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋದ್ರೆ? ಏನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ 2,000 ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಚಂದಾಗಿ? ಗೊರಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ಗೊರಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೊರಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಂಗೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ? ಅವಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಈಗ ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಔಟವ್ರಲ್ಲ, ಈಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದು. ಆ 3 ನಯಾ ಪೈಸದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಚೀಟಿಗೆ. 3 ನಯಾ ಪೈಸದು. ನಿಮ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬರ್ಕಳ್ರಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕಳ್ರಿ ಅಂತ. ಏಕೆ ರಕ್ತ ಬೇಡಪ್ಪ? ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲೇ 200 ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ 500 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 500 ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ದಿನ ಎದ್ರೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ, ಕೊನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಫ್ರೀ, ಇಡ್ಲಿ ಫ್ರೀ, ಚಟ್ನಿ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಇದು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ರೀ, ಟವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಖರ್ಚು ಫ್ರೀ. ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದ? ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಈ ತರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಸಕ್ಕೆ. ಪಾಪ ಮಂಚ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರು. ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ತಿರುಗಿ ಬಂದವ್ರೆ, ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು, ಅವ್ರು ಓಡೋಗೋದ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬ್ತಾರ? ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆ. 50 ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? 50 ವರ್ಷ ಬಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? 50 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊಗಡೆ ಅದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ನೀವು. ಇನ್ನು ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಗಿ ಹೋಮ ಅವನ ಏನ್ ದೇವರುಗಳು ಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಜನ್ಮದಾಗ ಇದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ನಾಮ. ಈಗ ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ತಗೊಂಡು ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ನಾಮ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದನೂ ಓದ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾಡ್ರಾ ಬಂದಿದ್ರು. ದೋಸೆ ಒಯ್ದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರ? ದೋಸೆ ಒಯ್ದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೋಸೆ ಒಯ್ಯೋದ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ, ಈ ದೋಸೆ ಒಯ್ಯೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜನಕ್ಕೇನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ರಿ? ಜನಕ್ಕೇನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 50 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ನಿಮ್ ಮುತ್ತಾತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು? ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ದೋಸೆ ಒಯ್ಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ದೋಸೆ ಒಯ್ಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ.
ನೆಹರು ಅವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಅವ್ರ್ಯಾರು ಒಯ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಒಯ್ದು. ಈ ತರ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಜನರ ಮರಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ. ಜನ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ, ಸಾಕು, ಈ ಸರಿ ಸಾಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ MLA ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು, ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತೀರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ ಬಿಜೆಪಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೈಟ್ ನಮ್ದೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಫೈಟ್ ನಮ್ದೇ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದೇನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜನತಾದಳದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಜಯರಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಅರಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಮದ್ದೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹತ್ಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಜನತಾದಳ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಚುನಾವಣೆ ಇದು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಆಗ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಬಡವರ ಪರವಾದಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಚೆಕ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್